I spoke to them. కానీ నా స్నేహితులు డాక్టర్ వెంకట్ గారు కానీ ఇలా ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు 10 నిమిషాల కన్నా కూడా నేను ఈయన్ని పొగుడుతూనే ఉంటాను. Because he is my Saturday friend. ఎందుకంటే ఈ డ్యూక్ గారు నాకు ప్రతి శనివారం గుర్తొచ్చే వ్యక్తి. Because every Saturday I would much time I will spend in God's presence by reading and praying and meditating so on and so forth. ఎందుకంటే ప్రతి శనివారం కూడా నేను దేవునితో చాలా సమయం ఎక్కువ గడుపుతాను. అప్పుడే నాకు నా స్నేహితుడు డ్యూక్ నాకు ఎప్పుడు గుర్తొస్తా ఉంటాడు. Now also I would like to say many things, but this fellow they said stop there, we are all ready. నేను ఇంకా చాలా విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను కానీ మా మనిషి చాలా ఆపమంటున్నాడు. Okay, then this is the time to hearing word of God, my dear Duke friend. I love you so much. ప్రతి ఒక్కరూ మరి జీవితాన్ని Dr. Duke, I am forgetting, I am sorry on the stage. Because he is the only one friend for me, theological. Those who study the doctorate in theology. My goodness, this you people, many people even you don't know how much stuff, how much. My goodness, where did I think beyond already? My goodness. Okay, Marosai, welcome. Praise the Lord. దేవుని వందనాలు. Thank you for those warm words of welcome, appreciation, Reverend Balaprasad. మరి వరప్రసాద్ గారు నా గురించి ఎంతో మంచి విషయాలు చెప్పారు. దాన్ని బట్టి ఆయనకి నా వందనాలు. I don't deserve all those wonderful warm words, but I give God the glory. నేను ఆ ఏ ఒక్క పొగడ్తి కూడా నేను అర్హుడిని గాను, అంతా దేవుని కృపే. Tonight we are going to listen to a comparatively short message, and God willing after that if there are some questions I will take it up, because for the young people this is the last session. ఈ రాత్రి మా మెసేజ్ కొంచెం మిగతా మెసేజ్తో పోస్తే చిన్నగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మెసేజ్ అయిన తర్వాత మీ దగ్గర నుండి కొన్ని ప్రశ్నలు తీసుకొని వాటికి సమాధానం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. So shall we close our eyes and prepare ourselves to receive the word of God? వాక్యం మొదలు పెట్టే ముందు మనం అందరం ప్రార్థన చేద్దామా? Gracious Heavenly Father, we come to you in Jesus' name. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మేమందరం యేసయ్య నామములో నీ దగ్గరికి వస్తున్నాము. We thank you, Lord, for these wonderful young people here. ఇక్కడికి వచ్చిన యవనస్తులను బట్టి నీకే వేలాది వందనాలు. They have come to Shantinilayan Church and to receive the word of God, and they have been doing so from Thursday night. మరి ఇక్కడ వచ్చిన శాంతినిలయం సంఘానికి వచ్చిన యవనస్తులు అందరూ కూడా ఎంతో ఆసక్తితో ఇక్కడికి వచ్చారు. వాళ్ళ ఆసక్తిని బట్టి దేవునికి వందనాలు. Even tonight, as I take them once again to your word, ఈ రోజు రాత్రి మళ్ళీ మా వాక్యం ధ్యానిస్తున్నప్పుడు to Romans chapter 6, రోమా పత్రిక 6వ అధ్యాయం మేము ధ్యానిస్తున్నప్పుడు to understand from that chapter how we can live a victorious Christian life. మరి ఈ అధ్యాయం నుండి ఒక విజయవంతమైన క్రైస్తవ జీవితం ఎలా జీవించాలో నేర్చుకోవడానికి, A consistent life of overcoming temptations, క్రమము తప్పని నిబద్ధత కలిగిన ఒక జీవితం ఎలా జీవించాలో నేర్చుకోవడానికి I pray the Holy Spirit will clearly speak to everyone. పరిశుద్ధాత్మ దేవ వీళ్ళందరికీ వీళ్ళ హృదయాలు తెరవమని ప్రార్థిస్తున్నాను. And at the end of the message, as we invite the ministry of the Holy Spirit, I pray the Holy Spirit will come down upon these hungry and thirsty young people. ఈ మన వాక్యం అయ్యేసరికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన దగ్గర దిగి వచ్చి ప్రతి ఒక్కరితోనూ మాట్లాడుగా, So that when they go from here, ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు తిరిగి ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు they will go to their Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth as powerful, holy witnesses of Jesus Christ. వాళ్ళు ఇక్కడ నుండి తిరిగి ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళు యోదయ సమరయ భూదిగంతముల వరకు వాక్యాన్ని తీసుకెళ్దురు గాక. In Jesus Christ's name I pray. యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. I read about two different animals. నేను రెండు వింతైన జీవుల గురించి నేను చదివాను. The first animal is called the hedgehog. మొదటి జంతువుని హెడ్జ్ హాగ్ అని అంటారు. It is something like a cat, but
the difference is it has got some spikes or quills on top of it. ఇది పిల్లిలాగా ఉంటది కానీ దీనికి దాని చర్మం పైన ముళ్ళు లాంటి ఒక తోలు ఉంటది. And these cat-like creatures with spines in their back have a unique habit. అయితే ఈ యొక్క పిల్లిలా ఉన్న ఈ ముళ్ళులు ఉన్న ఈ జీవికి ఒక వింతైన అలవాటు ఒకటి ఉంది. They will go around looking for the excreta. I don't want to use unparliamentary language. Excreta of other animals and go on eating them. ఈ జంతువు ఇతర జంతువులు విసర్జించిన ఆ యొక్క ఆ చెడు పదార్థాన్ని తినడానికి వెతుక్కుంటూ తిరుగుతుంది. Dog poop, cat poop, wherever it finds dirty things, it will go and eat that. మరి ఏది వేసిన పేడ అవనివ్వండి, మరి ఆ కుక్క విసర్జించిన ఆ యొక్క పదార్థాలు అవనివ్వండి, వాటిని తినడానికి వెతుక్కుంటూ తిరుగుతుంది. And not only eat, it will put those things on its back. అది తినడమే కాదు, ఆ పేడని దాని మీద వేసుకుని మోస్తుంది. So that when any other animal tries to come near it, ఎందుకంటే ఏదైనా ఇతర జంతువు కనుక దాని దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటే, because of the bad smell, they will go away. దాని మీద ఉన్న దుర్వాసనకి దూరంగా పారిపోతాయి. I hope none of you are like that, going from place to place, eating filth, maybe eating filth from online media like Hotstar or Netflix or any other channel, Z5, going through all those entertainment routes so abundantly available, eating filth, and at the end of that, your life becomes a stink. మీలో ఎవరు కూడా ఈ జీవరాశిలో ఉండకూడదని ఆశిస్తున్నాను. మరి ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో విసర్జించే ఆ చెత్తని నెట్ఫ్లిక్స్ అవనివ్వండి, జీ5 అవనివ్వండి, ఇలా అనేక ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ లో మీకు వాళ్ళు విసర్జించిన చెత్త మీద మీరు తింటూ ఆ యొక్క గబ్బుని మీ మీద ఉండకూడదని నేను ఆశిస్తున్నాను. On the other hand, we must be like another animal I want to talk about. నేను ఇప్పుడు ఇంకొక జంతువు గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. And that animal is called ermine. ఈ జంతువు పేరు ఎర్మైన్. And that also will look a little bit like a cat. ఈ జంతువు కూడా కొంచెం పిల్లిలాగే కనిపిస్తుంది. But it has a white fur. It is a white color animal, white fur. కాకపోతే ఈ జంతువుకి మొత్తం కూడా తెల్ల బొచ్చుండి చాలా తెల్లగా ఉంటది. To capture the ermine, the hunters have a plan. అయితే ఈ ఎర్మైన్ అనే ఈ జీవిని పట్టుకోవడానికి ఆ యొక్క వేటగాళ్ళకి చాలా ప్రత్యేకమైన ఒక ప్రణాళిక వేసుకోవాలి. They will go to the hole, which is actually a burrow in a tree, and fill that hole with dirt, muck, all kinds of filthy things taken from the ditch. మరి ఆ చెట్టులో ఉన్న త్వరలో మరి ఆ యొక్క చెడు పదార్థాలన్నీ ఆ మట్టిలో దొరికిన చెత్త అంతా మరి దాని త్వరలో వేస్తారండి వేటగాళ్ళు. And then they will release the hunter dogs. ఆ చెత్త వేసిన తర్వాత వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న వేట కుక్కల్ని వదులుతారు. The hunter dogs will chase this ermine. అప్పుడు ఈ వేట కుక్కలు ఆ ఎర్మైన్ అనే జీవిని పట్టుకుంటాయంట. And the ermine will keep running, but soon it becomes tired. ఆ జీవి పరిగెత్తి అలసిపోయిన తర్వాత then it says, I will go back to my house, which is a hole in a tree. There inside my house, no dog can come inside, I'll be safe. అది పరిగెత్తి అలసిపోయిన తర్వాత అనుకుంటది, నేను నా త్వరలోకి వెళ్ళి దాక్కుంటాను అని. And when it goes near the hole in the tree, which is his house, it sees it full of filth. మరి అది దాని ఇంటికి తిరిగి పరిగెత్తినప్పుడు ఎప్పుడైతే దాని ఆ చెట్టు తొరంతా కూడా ఆ చెత్తతో నిండి ఉంటుందో, but you know what this ermine will do? ఈ జీవి ఏం చేస్తుందో తెలుసా? It will not go inside and dirty its white fur. ఆ చెట్టు లోపలికి వెళ్ళి దాని తెల్ల బొచ్చుని పాడు చేసుకోవాలనుకోదు. It will turn around and face the hunter dogs. ఆ చెత్తలోకి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడదు, కానీ
ఇలా వెనక్కి తిరిగి ఆ యొక్క వేట కుక్కల వైపు తిరుగుతుందంట. This four-legged animal will stand on two legs like a man. అయితే ఈ 4 కాళ్ళున్న జీవి 2 కాళ్ళ మీద నిలబడి and it will raise its two legs. మిగతా 2 కాళ్ళని గాల్లోకి లేపి and it will say to the dog in an unheard language. ఆ కుక్కలతో ఒక వినిపించని భాషలో మాట్లాడుతుందంట. Dog, you can kill me. Dog, you can bite me. But I'm not going to go into that dirty place and stain my white skin fur. You know, I'm not going to stain myself. You can kill me, you can eat me, but I'm not going to go inside and dirty myself. ఈ జీవి ఆ కుక్కల వైపు తిరిగి అంటారు కదా, నన్ను పీక్కుని తినండి, ఎక్కడ కావస్తే అక్కడ కొరకండి, కానీ నేను తిరిగి మళ్ళీ ఆ చెత్తలోకి వెళ్ళి నా తెల్ల తోలుని పాడు చేసుకోవాలనుకోవట్లేదండి. The ermine was ready to die but not become defiled. ఈ ఎర్బైన్ అనే జీవి చావడానికైనా సిద్ధపడింది కానీ మురికిలోకి వెళ్ళడానికి కాదు. Our Lord is here tonight on this last day of this youth convention. He's looking at you, young person. He wants you to be an ermine, someone who pursues holiness through the power of the Holy Spirit. Even if you have to die, you will die, but you will not defile yourself. మరి ఆఖరి మీటింగ్ లో ఈ రాత్రి నా దేవుడు మన మధ్య ఉండి నీ ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు కదా, నీవు పరిశుద్ధతని ఈ ఎర్బైన్ అనే జీవి ఎలా కాపాడుకుంటుందో నీవు అలా కాపాడుకోగలవా అని. How can we remain that passionate for holiness, not just tonight but for the rest of our life? నీవు పరిశుద్ధతలో అంత తీక్షణంగా ఎలా నిలబడగలవు? How is it possible? ఈ ఒక్క రాత్రే కాదు, జీవితాంతము కూడా ఎలా నిలబడగలవు? When we study Romans chapter 6 రోమా పత్రిక 6వ అధ్యాయం కనుక మనం చదివినట్లయితే and a little bit of Romans chapter 7, కొంత రోమా పత్రిక 7వ అధ్యాయంలో కొంత and Romans chapter 8, 8వ అధ్యాయంలో ఇంకొంత భాగము, from these 3 chapters God teaches us, the Holy Spirit teaches us the way to overcome sin consistently. ఈ 3 అధ్యాయాలను మనం ధ్యానించినట్లయితే ఈ పాపాన్ని ఎలా జయించుకురావాలో మనకి ఇక్కడ సమాధానం దొరుకుతుంది. Romans chapter 6, everybody turn your Bibles. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా రోమా పత్రిక 6వ అధ్యాయాన్ని మీ బైబిల్స్ లో తెరిచి ఉంచండి. Romans chapter 6 and verse 1 begins like this. 6వ అధ్యాయము మొదటి వచనము ఇలా ప్రారంభమవుతుంది. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? అలాగైనా ఏమందుము, కృప విస్తరింపవలని పాపమందు నిలిచియుందుమా? Should you say, grace of God is with me, so I'll keep watching porn. Grace of God is with me, so I will sleep with that boy and later on ask for forgiveness. Should you say that? That's the question that Paul is asking. ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటి అంటే, దేవుని కృప ఉంది గనక నీవు ఈ యొక్క నీలి బూది సినిమాలు చూస్తా తర్వాత క్షమాపణ అడుగుతావా, లేదంటే ఏ పురుషుడితో అయినా పొడుకొని తర్వాత క్షమాపణ అడగచ్చులే అని ఒక స్థితిలో ఉన్నావా అని. Paul gives the answer for the question that he himself asked. ఇక్కడ పౌలు గారు ఆయన రాసిన ప్రశ్నకి కింద జవాబిచ్చారు. He says, certainly not. ఇక్కడ ఏమన్నారంటే అట్లా రాదు అని. Once again, if you read Romans 6:15, he says, what shall I say then? Are we to continue in sin that grace may abound? You know, certainly not, he says. By no means. అదే మీరు 15వ వచనం చదివినట్లయితే, అట్లైన వేళ కృపకే గాని ధర్మశాస్త్రమునకు లోనగు వారము కామని పాపము చేయుదమా, అది ఎన్నటికీ కూడదు. So the message from Romans chapter 6 is, we don't need to continue in sin. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి దొరుకుతున్న సమాధానం ఏంటంటే, నువ్వు పాపములో ఉండకూడదు అని. The message from Romans 6 is, we can have victory over sin. మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతున్న ఈ యొక్క గ్రహించదగ్గ సత్యం ఏంటంటే, మనకి పాపం మీద జయం దొరుకుతుంది అని. I want to talk about 5 things very briefly that is mentioned in Romans 6, 7, 8 on how we can overcome
sin, how we can overcome temptation. ఇక్కడ ఉన్న 6వ అధ్యాయము 7వ అధ్యాయం 8వ అధ్యాయములో మనకి చెప్తున్న విషయాలను నేను 5 పాయింట్స్ మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. First secret of overcoming sin. మొదటి రహస్యం ఏమిటంటే Identification with Jesus. యేసులా అనుకరించాలి. Romans chapter 6 verse 3 and 4 when we read, మీరు గనక 6వ అధ్యాయము 3-4 వచనాలు చదివినట్లయితే Paul says you have been baptized into Christ Jesus. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మీరు క్రీస్తులో బాప్తిస్మం పొందుతున్నారు. Some of you will get baptized tomorrow. మీలో కొంతమంది రేపు బాప్తిస్మం పొందుతారు. And it is my prayer that many of you young people who rededicated your life to Jesus, you will obey Jesus in the waters of baptism. ఓ యవనస్తులారా, మీరు రేపు బాప్తిస్మం పొందిన తరువాత మీరు అనేక అద్భుత క్రియలు చేయాలని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. So here Paul says you have been baptized into Christ Jesus. ఇక్కడ పౌలు గారు చెప్తున్నారు కదా, మీరు యేసు క్రీస్తులో బాప్తిస్మం పొందుతారని. You are baptized into his death. మీరు ఆయన శిలువ యాగమందు బాప్తిస్మం పొందుతారు. You are buried with Jesus. You are buried with Jesus. మీరు ఆయనతో కూడా పడ్డారు అని మీరు గుర్తు చేసుకోవాలి. You are raised with Jesus. మీరు ఆయనతో పాటు తిరిగి లేచారని మీరు గుర్తు చేసుకోవాలి. Why? ఎందుకు? Romans 6:4 says, 6వ అధ్యాయం 4వ వచనం చెబుతుంది, so that you can walk in newness of life. ఎందుకంటే మీరు యొక్క నూతన జీవితాన్ని పొందగలరు అని. How do you live a changed life? How do you live a new life? మీరు ఈ యొక్క నూతన జీవితాన్ని ఎలా జీవించగలరు? It is very simple. దాని జవాబు చాలా సింపుల్. You identify yourself with Jesus. మీరు యేసులా అనుకరించాలి. When Jesus was crucified, I was also crucified. ఆయన శిలువ మీద యాగం అయినప్పుడు మీరు కూడా మీ జీవితం అలాగే అయింది. When Jesus was buried, I was also buried. ఆయన పాతబడినప్పుడు మీ పాత జీవితం కూడా అలాగే మట్టిలోకి వెళ్ళింది. When Jesus rose again, I also rose again. ఆయన తిరిగి ఎలా అయితే లేచారో మీరు కూడా నూతన జీవితంతో లేచారు. In other words, you copy Jesus. వేరే మాటల్లో చెప్పాలంటే మీరు ఆయనను కాపీ కొట్టాలి. You know, as a young man, you feel like copying a movie star. యవనస్తులారా, మీరు ఒక సినిమా నటుడిని కాపీ కొట్టాలనుకోవచ్చు. Maybe I don't know who you want to copy. Some worldly young people. I hope none of you. They want to copy the hero from this area, Ravi Teja. మీలో ఎవరు ఏ హీరోని కాపీ కొట్టాలనుకుంటున్నారో తెలియదు, కానీ మరి ఏ టైంలో వచ్చిన హీరో రవి తేజ అయి ఉండొచ్చు. After all, he is our local boy who became big Telugu movie star. అతను మరి ఈ యొక్క ప్రదేశాన్ని ఉండే పెద్ద స్టార్ అయ్యాడు. And you want to copy him. మీకు ఆయన కాపీ కొట్టాలని ఉండొచ్చు. And he copies Amitabh Bachchan. That's what I read in the Hindu paper. నేను పేపర్లో చదివాను, ఈ నటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ కాపీ కొడతాడు అని. This is not what we should be doing. మనం చేయాల్సిన పని కాదు. We are called, Romans 8:29 says, God predestined us not to copy a movie star, not to even copy a pastor, but God predestined us to copy the Lord Jesus Christ. దేవుడు నిన్ను నన్ను ఇతరుని కాపీ కొట్టడానికి ఇక్కడ పంపించలేదు, కానీ ఆయన మనకి ముందుగానే ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు. So every day make it a choice to deliberately copy Jesus. ఆ ప్రణాళిక ఏంటంటే నువ్వు యేసుక్రీస్తులా జీవించాలి అని. How do you copy Jesus? నువ్వు యేసుక్రీస్తుని ఎలా కాపీ కొట్టగలవు? Jesus regularly prayed, Luke 5:16. So you also regularly pray. యేసుక్రీస్తు ప్రతిరోజు కూడా ప్రార్థన చేసేవాడు. లూకా సువార్త 5వ అధ్యాయం 16వ వచనం. Jesus regularly studied the Bible. You also regularly study the Bible. యేసుక్రీస్తు రోజు కూడా లేఖనంపై ధ్యానించేవాడు. నీవు కూడా అలాగే ధ్యానించాలి. లూకా సువార్త 4వ అధ్యాయం 16వ వచనం. And Jesus regularly went to the Garden of Gethsemane and met with his disciples and fellowship with his disciples
కూడా తన శిష్యులైన గెత్సెమనే తోటలో రెగ్యులర్ గా కలిసేవాడు. అలాగే మీరు కూడా మీ యొక్క సంఘానికి రెగ్యులర్ గా వచ్చి యూత్ మీటింగ్స్ లో పాల్గొనాలి. I've been here from Thursday and today is Saturday. నేను ఇక్కడికి గురువారం వచ్చాను, ఇప్పుడు శనివారం అయింది. The most beautiful thing about this trip is the fellowship I have with your pastor, Reverend Varaprasad. The many things we talk, and as we talk, it is a sweet fellowship, and I am strengthened in the inside. My inner man becomes strengthened, and I am also copying Jesus because Jesus fellowship with his disciples regularly. నేను వచ్చిన ఈ ట్రిప్ లో నాకు ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా అనిపించింది ఏంటంటే మీ పాస్టర్ గారితో నాకున్న ఆ యొక్క సాన్నిహిత్యం, సహవాసం నాకు చాలా కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడింది. నేను ఈ సహవాసం ఎందుకు చేస్తున్నానంటే నేను యేసుక్రీస్తుని కాపీ కొడుతున్నాను. You can copy Jesus when you preach the good news because Jesus preached the good news. Mark 10:1. మీరు మీకు తెలిసిన సువార్తని ఇతరులతో పంచుకొని మీరు ఆయన కాపీ కొట్టచ్చు. మార్కు సువార్త 10వ అధ్యాయం 1వ వచనం ప్రకారం. You copy Jesus when you sacrificially serve those in need because Jesus was stressing that so many times and also lived it out, was exemplary in that matter. ఇతరులు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు మీకు ఇబ్బంది అయినా కొంత గొప్ప సహాయం చేసి నువ్వు ఆయన కాపీ కొట్టచ్చు. Because that statement that Jesus repeated the maximum times is not, I will make you rich, I will take you to America. That's not what Jesus said again and again. But rather, he said, if you cling to your life, you will lose it. If you give up your life for me, you will find it. He said that 6 times. యేసుక్రీస్తు ఎప్పుడూ కూడా నీకు నేను ఈ ఆశీర్వాదం ఇస్తాను, వధిస్తానని చెప్పలేదు. కానీ చాలా 6 మార్లు కన్నా ఎక్కువగా చెప్పినది ఏమిటంటే నీవు నీ జీవితాన్ని పట్టుకుంటే నశిస్తావు, నన్ను పట్టుకుంటే నీకు ఆ జీవితం దొరుకుతుంది. He talked about sacrificial service. If you copy Jesus, you will be sacrificially serving people in the need. ఆయన ఎప్పుడూ కూడా ఈ సేవ గురించే ఎప్పుడు ఎక్కువ చేసి మాట్లాడాడు కానీ అవసరంలో ఉన్న వాళ్ళకి సేవ పట్లే ఎక్కువగా మాట్లాడాడు కానీ నీకు ఈ దీవెనిస్తాను, వధిస్తానని ఎక్కువ మాట్లాడలేదు. When I speak like this to young people, నేను ఇలా యవనస్తులతో మాట్లాడినప్పుడు say that is hard work. మీరు అనొచ్చు, అబ్బా అది చాలా Becoming like Jesus daily is hard work. రోజు క్రీస్తులా పని చేయాలంటే చాలా కష్టం అని మీరు అనుకోవచ్చు. That is when I remember what Samantha said once. What actress Samantha said. మీరు అలా అనుకున్నప్పుడు నాకు ఒకటి గుర్తొస్తుంది. మరి హీరోయిన్ సమంత ఒకసారి చెప్పింది కదా. She made a famous Instagram post some years ago. చాలా సంవత్సరాల క్రితం ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒక పోస్ట్ పెట్టింది. She separated from her husband. తన భర్తతో విడిపోయిన తర్వాత she shot for an item dance. ఒక ఐటమ్ సాంగ్ మరి డాన్స్ వేసినప్పుడు, you know the name of the song, I don't have to tell you that. మీ అందరికీ ఆ పాట తెలుసు అనుకుంటున్నాను, నేను మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. I can see your teeth from here. నాకు మీ పళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి. And after that she went to Instagram and put a post which still speaks to me. Bible speaks, this also speaks. ఆ షూటింగ్ అయిన తర్వాత ఆమె ఒక ఫోటో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పెట్టింది. ఆ ఫోటో నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది. The caption, ఆ ఫోటో క్యాప్షన్ ఏంటంటే, she said, I played good, I played bad. I played good roles, I played bad roles. ఆ క్యాప్షన్ ఏంటంటే, నేను కొన్నిసార్లు మంచి రోల్స్ వేశాను, కొన్నిసార్లు బ్యాడ్ రోల్స్ వేశాను. I was funny, I was serious. నేను కొన్నిసార్లు సరదాగా చేశాను, కొన్నేమో చాలా సీరియస్ గా చేశాను. I was chat show host as well. I was a chat show host. నేను ఒక షోకి హోస్ట్ కింద కూడా ఉన్నాను. I really worked hard to excel at everything. నేను చేసే ప్రతి విషయంలోనూ ముందుండడానికి చాలా కష్టపడ్డాను. I really worked hard to excel at everything. నేను ప్రతి దాంట్లో ముందుండడానికి చాలా కష్టపడ్డాను. But being sexy is next level hard work. కానీ సెక్సీగా కనిపించడం అన్నిటికన్నా చాలా కష్టమైనది అని. And she was saying, I was ready to do that. దాని కింద రాసింది, నేను అది కూడా చేయడానికి, అలా ఉండడానికి కూడా సిద్ధపడ్డాను. If she can say that for such a sickening, simple, stupid thing, how much more should you and I, who know the living God, when God says, I planned from eternity past to become like Jesus, how much more, with the help of the Holy Spirit, we must work
ఇంకెంత బహిరంగంగా బయటికి చెప్పాలి? So how do we overcome sin? నువ్వు ఈ పాపాన్ని ఎలా జయించగలవు? We must identify ourselves with Jesus every day. నీవు ప్రతిరోజు కూడా యేసుక్రీస్తు చేసిన పనిని అనుకరించాలి. We must copy Jesus every day. యేసుక్రీస్తుని ప్రతి విషయంలో కూడా కాపీ చేయాలి. The second step Romans 6 talks about, రెండో అడుగు మనం చూసినట్లయితే రోమపత్రిక ఏం చెప్తుందంటే imagination. ఊహ. Imagination. ఊహ గురించి చెప్తుంది. Romans chapter 6 5 to 14 is the passage. 6వ అధ్యాయం 5వ వచనం నుండి 14వ వచనం చూసినట్లయితే, But I want to read verse 11. కానీ నేను 11వ వచనం చదవాలనుకుంటున్నాను. There Paul writes, giving us a secret of overcoming sin. అటువలే మీరును పాపము విషయమై మృతులుగాను, So you must consider yourself dead to sin and alive to God in Christ Jesus. అంటే ఇక్కడ ఏముందంటే మీరు పాపానికి మృతులుగాను క్రీస్తుకి సజీవులుగాను ఉండాలి అని. The word used in English is consider yourself. ఇంగ్లీష్ లో కన్సిడర్ అని ఉపయోగపడింది. ఇక్కడైతే Verse 11. ఎంచుకొనుడి. Consider yourself dead to sin. మీరు పాపమునకు మృతులుగా ఎంచుకొనుడి. Imagine you're dead to sin. అంటే నిన్ను నీవే పాపానికి మృతుడిగా ఊహించుకోవాలి. Believe you're dead to sin. అంటే నేను పాపం అనే విషయం వచ్చినప్పుడు నేను చచ్చిపోయాను బతికలేదు. Because verse 6, Romans 6 and verse 6 says, our old self was crucified with him. In our mind we should know our old self was crucified with Jesus. ఎందుకంటే ఇక్కడ 6వ వచనం చూసినట్లయితే నీ యొక్క పాత జీవితము సిలువ వేయబడి మరణించింది. Victory over sin begins in our mind. పాపం మీద విజయము ముందు నీ యొక్క మనసులో ఈ యొక్క మెదడులోనే నీకు విజయం ఉంటుంది. In our mind we should know I am dead to sin. We should confess that. ఈ యొక్క ఊహలోనే నీ యొక్క పాపానికి నేను మృతి చెందానని నీవు తెలుసుకోవాలి. In your mind you should think, when I commit a sin, నీ ఆలోచన ఎలా ఉండాలంటే పాపం చేసినప్పుడు I am trampling on the blood of Jesus. నేను పాపం చేసిన ప్రతిసారి యేసుక్రీస్తు రక్తం మీద నేను అడుగులు వేస్తున్నట్టు. Hebrews chapter 10 26 to 29 Bible says. హీబ్రూ పత్రిక 10వ అధ్యాయం 26వ వచనం చూసినట్లయితే, Hebrews 10 26 to 29. 26వ వచనం నుండి 29వ వచనం చూసినట్లయితే, When we commit a sin, నీవు ఎప్పుడైతే ఆ పాపం చేస్తావో, when we believers commit a sin, ఎప్పుడైతే క్రీస్తును నమ్మిన వారు పాపం we చేస్తారో, are trampling on the blood of Jesus. నీవు గుర్తించుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రతిసారి కూడా నువ్వు ఆ క్రీస్తు రక్తాన్ని తొక్కుతూ ముందుకెళ్తున్నావు. Do you want to trample on the blood of Jesus? Yes or no? నీకు అలా యేసుక్రీస్తు రక్తం మీద గంతులు వేయాలని ఉందా? Do you want to trample the blood of Jesus? నీకు అలా క్రీస్తు రక్తం మీద గంతులు వేయాలని ఉందా? No, we don't want to do that. నీకు అది చేయదగ్గ పని కాదు. But as believers, when we trample the blood of Jesus, కానీ నువ్వు క్రీస్తుని నమ్ముకున్న విశ్వాసం కనుక నువ్వు we చేసిన believers trample the blood of Jesus when we commit deliberate sin. నీవు విశ్వాసి కనుక నువ్వు పాపం చేసిన ప్రతిసారి కూడా నువ్వు ఆయన ఈ రక్తం మీద గంతులు వేస్తున్నావు. I'm not going to watch porn. నేను ఆ నీలి సినిమాలు చూడను. Why? Because watching porn, I'm trampling on the blood of Jesus. ఎందుకంటే నువ్వు ఆ నీలి సినిమా చూసే ప్రతిసారి కూడా ఆయన రక్తం మీద గంతులు వేస్తున్నావు. I'm not going to be envious of this beautiful girl in my class. నేను నా క్లాస్ లో ఈ యొక్క అందమైన అమ్మాయి వెనక పడను. She's always coming first in class. ఆ అమ్మాయి ప్రతిసారి క్లాస్ లో ఫస్ట్ వస్తుంది. She wears beautiful churidars to class. ఎప్పుడు కూడా చాలా అందమైన డ్రెస్సులు. I'm not going to look at her and be envious of her. నేను ఆ అమ్మాయిని చూసి కుళ్ళు పడను. Why? ఎందుకు? When I'm envious of her, I'm trampling on the blood of Jesus. That is what the Bible says. నువ్వు కుళ్ళు పడిన ప్రతిసారి కూడా నువ్వు ఆయన రక్తం మీద గంతులు వేస్తున్నావు. Now, when you have that inside your head in imagination, నీ బుర్రలో ఎప్పుడైతే ఈ ఊహ ఉంటుందో, victory over sin will be possible. Victory over sin will be regular. ఈ యొక్క పాపం మీద విజయం సాధ్యమవుతుంది. ఒక్క రోజే కాదు, ప్రతిసారి కూడా సాధ్యమవుతుంది. Young people, we can win over sin. యవనస్తులారా, పాపం మీద మనం
జయం పొందగలం. Young people, we can beat temptation. యవనస్తులారా మనం ఈ యొక్క పాపం మీద జయాన్ని పొందగలం. The Bible teaches us how to do it. మన గ్రంథం నేర్పిస్తుంది ఎలా చేయాలి అని. First, identify yourself with Jesus or copy Jesus. మొదటి విషయము నీవు యేసుక్రీస్తు అనుకరించినవి నీవు కూడా చేయాలి. Second, imagine when you commit a sin, you are trampling on the blood of Jesus. రెండో విషయము నువ్వు పాపం చేసిన ప్రతిసారి కూడా నువ్వు ఆయన రక్తం మీద గంతులేస్తున్నట్టు ఊహించుకోవాలి. The third secret of overcoming sin. మూడో రహస్యం ఏమిటంటే romance repetition with Jesus. In your spiritual romance with Jesus, you repeat the romance. You remain in love with Jesus. Romance repetition. మూడో రహస్యం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తుతో నీ ఒక సాన్నిహిత్యాన్ని బలపరచుకోవాలి. Love. In your love for the spiritual romance with Jesus, you grow in that romance. నువ్వు ఆయనతో ప్రేమను పెంచుకోవాలి. ఒక్కరోజే కాదు, ప్రతిరోజు కూడా క్రియలను చేస్తా ముందుకెళ్ళాలి. Romans chapter 6 verse 17, the Bible says. 6వ అధ్యాయము 17వ వచనం మనం చూసినట్లయితే Very important verse. చాలా ముఖ్యమైన వచనము. Many young people in all these youth camps have gone in over 20 Indian states have gone and preached God's word, and this is the question asked in every camp: how can I overcome sin? After this camp, I go back to my school, go back to my college, go back to my workplace. There, how can I overcome sin? The answer is found in the Bible. The answer is found in Romans 6:17. This is the answer. నేను మన దేశంలో 20 రాష్ట్రాల కన్నా పైగా యూత్ క్యాంప్స్ కి వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు ప్రతి యవనస్తుడు కూడా నన్ను అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే, నేను తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు లేదా స్కూల్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ పాపాన్ని ఎలా జయించాలి అంటే వాళ్ళందరికీ సమాధానము ఈ యొక్క 6వ అధ్యాయము 17వ వచనంలో మనకు దొరుకుతుంది. You read the full verse, and I want to look at one phrase there. Obedient from the heart. Obedient from the heart to Jesus. మీరు అక్కడ మొత్తం వచనం చదివినట్లయితే మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే నువ్వు మనసు పూర్తిగా ఆయనకు లోబడాలి అని. So when you have obedient from the heart to Jesus, నువ్వు ఎప్పుడైతే మనసు నుండి లోబడతావో, when you have a romance with Jesus, నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆయనతో ప్రేమలో ఉండి లోబడతావో, according to Romans 6:17, ఈ యొక్క 6వ అధ్యాయము 17వ వచనం ప్రకారము you will not be a slave of sin. నువ్వు ఈ పాపానికి దాసుడిగా ఉండవు. But the romance should continue, not only tonight, not only yesterday night, but regular romance with Jesus. యేసుక్రీస్తుతో ప్రేమ ఈ రోజు నిన్న అప్పుడప్పుడు కాదు, కానీ ప్రతిరోజు ఉండాలి. Several years ago when I was a bachelor, for a brief time I worked in Chennai. నేను వివాహం చేసుకోక మునుపు చెన్నైలో నేను పనిచేస్తున్నప్పుడు and I used to attend a fellowship there. నేను అక్కడ ఒక సహవాసానికి వెళ్ళేవాడిని. In a flat we had a fellowship, and that fellowship was called Students for Jesus. అక్కడ మేము ఒక అపార్ట్మెంట్ లో గ్యాదర్ అయ్యే వాళ్ళము. ఆ ఫెలోషిప్ పేరు ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఫర్ జీసస్ అని. And sometimes because of the nature of my work at that time, I sold cell phones. Because I was basically waiting to go to Bible college, so I was selling cell phones or airtime rather, and I used to come late for the meeting. నేను బైబిల్ కాలేజ్ కి వెళ్ళడానికి సిద్ధపడుతున్న సమయంలో నేను సెల్ ఫోన్స్ అమ్మే పనిలో ఉండేవాడిని, కాబట్టి నేను ఎప్పుడు కూడా కొద్దిగా లేట్ గా వెళ్ళేవాడిని. And when I entered that flat, I was about to enter, I would see so many sandals outside the flat. నేను అపార్ట్మెంట్ కి మళ్ళీ గ్యాదర్ అయ్యేవారు. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు లేట్ గా వెళ్ళడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరి చెప్పులు కూడా ముందు ఇలా ఉండేవి. When I looked at one sandal, my heart will miss a beat. నేను అక్కడ ఒక్క చెప్పులు చూసినప్పుడు నాకు ముందు కాస్త కొంచెం ఫాస్ట్ కొట్టుకునేది. Why? ఎందుకు? Because that is the sandal of Evangeline. ఎందుకంటే ఆ చెప్పులు ఎవాంజలిన్ అనే ఒక అమ్మాయి. She's inside. She's in the Bible study. ఆ అమ్మాయి లోపల ఉంది, ప్రార్థనలో ఉంది. That was the beginning of my romance for my present wife of 23 years. When I look at her sandal, my heart is beating fast. నేను ఇప్పుడు వివాహం చేసుకున్న నా భార్య 23 ఏళ్ల భార్య వివాహం ముందు అప్పుడు లోపల ఉన్నప్పుడు ఆవిడతో నేను ప్రేమలో పడడం
మొదలైంది. Now you come to my house in Chennai. ఇప్పుడు చెన్నైలో నా ఇంటికి రండి. I have 3 foot tracks and most of the space occupied by many of my wife's sandals. అయితే ఇప్పుడు నా ఇంటికి రండి. మా ఇంట్లో ఒక షూ ర్యాక్ ఉంది. మూడు అరలు మొత్తం ఆవిడ చెప్పులతోనే నిండిపోయి ఉన్నాయి. When I look at those sandals, sometimes excitement is not there. కానీ ఈసారి ఆ చెప్పులను చూసినప్పుడు నాకు చాలాసార్లు ఏ ఎక్సైట్మెంట్ రాదు. So I do this to myself. ఏ ఎక్సైట్మెంట్ రావట్లేదని నేనే not good you. అది మంచిది కాదు అని చెప్పుకుంటాను. So I have this practice in my marriage. Every evening I take my wife for a jolly ride. నేను ఇది నా జీవితంలో పాటిస్తున్నాను. ప్రతి సాయంత్రం కూడా నా భార్యను నేను ఒక రైడ్ తీసుకెళ్తాను. We ride and we talk and we have chai and we have coffee and that is a beautiful time because the secret of a successful marriage is romancing the same person again and again. అయితే నీ పెట్టుకున్న నియమం ఏంటంటే నా భార్యని ప్రతి సాయంత్రం కూడా నేను బయటకి తిప్పి కొంతసేపు తిరిగి టీ ఏదో తాగి అలా తీసుకెళ్తాను. ఎందుకంటే ఒక సక్సెస్ఫుల్ మ్యారేజ్ కి సీక్రెట్ ఏంటంటే ఆ పెళ్లి చేసుకున్న భార్యతో ప్రతిరోజు కూడా ప్రేమలో పడతా ఉండాలి. Then I will win in my marriage if I repeat my romance with my wife. ఆ ప్రతిరోజు ప్రేమలో పడడం అనేది నేను ఎప్పుడైతే సాధన చేస్తానో అప్పుడు నేను వివాహ జీవితంలో నేను జయం పొందుతాను. And according to Romans 6:17, you will win over sin when you repeatedly romance Jesus and say, Jesus, I love you. Jesus, you're altogether beautiful. Jesus, I just want to be near you. I love your presence. ఈ 6వ అధ్యాయం 17వ వచనం ప్రకారం నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రతిరోజు కూడా క్రీస్తుతో ప్రేమలో పడతా ముందుకెళ్తావో అప్పుడు నీవు ఈ పాపం మీద జయాన్ని పొందుతావు. The fourth way to win over sin from Romans 6. We need to finish now. 4వ విషయం ఏమిటంటే the first way is identifying ourselves with Jesus. మొదటిది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తును అనుకరించడం. Second way is to imagine that when we sin as believers, sin is trampling on the blood of Jesus. రెండో విషయం ఏంటంటే నువ్వు పాపం చేసిన ప్రతిసారి కూడా ఆయన రక్తం మీద గంతులు వేస్తున్నాను ఊహించుకోవడం. The third secret of overcoming sin is repeating our romance with Jesus, loving Jesus, spending time with Jesus. మూడో విషయం ఏంటంటే ప్రతిరోజు కూడా ఆయనతో ప్రేమలో పడడం. The fourth way is considering the cost of committing a sin. 4వ విషయం ఏమిటంటే నువ్వు చేసే పాపం యొక్క విలువ ఏంటి అని పరిగణలోకి తీసుకోవడం. We are discovering secrets from Romans chapter 6. మనం ఈ యొక్క 6వ అధ్యాయం నుండి కొన్ని రహస్యాలను నేర్చుకుంటున్నాం. Romans 6:23 says, మీరు 6వ అధ్యాయం 23వ వచనం చదివినట్లయితే the wages of sin is death. పాపానికి వచ్చే జీతం ఏమిటంటే మరణం. We all quote that to unbelievers. We tell unbelievers wages of sin is death. మనం ఈ వాక్యాన్ని చాలా మంది దేవుణ్ణి నమ్ముకొని అన్యులతో చెప్తా ఉంటాము. We must quote that to unbelievers. అది వాళ్ళకి చెప్పడం మంచిదే. But Romans was written for believers. కాకపోతే రోమా పత్రిక దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న వాళ్ళ కోసం రాయబడింది. When Romans 6:23 says wages of sin is death, and when you read above, it's talking about believers. It's stubborn sin. Believers who get into slavery of sin. Their result will be death. And death, according to book of Revelation 21:7-8, death means second death. Death is going to hell, going to the lake of fire. There is a consequence for deliberate sin in the life of a believer. ఈ రోమా పత్రిక 6వ అధ్యాయము విశ్వాసుల కోసం రాయబడింది. అక్కడ ఏమని రాయబడిందంటే పాపానికి వచ్చే జీతం మరణము. మరణము అంటే ఆ ప్రకటన గ్రంథము Revelation 21:7-8. 21వ అధ్యాయం 7-8వ వచనం ప్రకారము మరణం అంటే నరకము అని. So that is why, as Exodus chapter 20 and verse 20 says,
అందుకనే నిర్గమకాండము 20వ అధ్యాయము 20వ వచనం ప్రకారము Exodus 20 and verse 20. 20వ అధ్యాయము 20వ వచనం The ప్రకారం fear of God will keep you from sinning. దేవుని యందు భయము నిన్ను పాపం నుండి దూరంగా నిలబెడుతుంది. I romance Jesus, but I also fear Jesus. నీవు దేవునితో ప్రేమలో పడాలి, అలాగే దేవునికి భయపడాలి. Jesus is consuming fire as well. యేసుక్రీస్తు అంటే ఒక అగ్ని వంటి వాడు. Jesus can also execute his wrath. That's what the Bible teaches. అంటే ఆయన కోపంతో నిన్ను దహించగలడు అని కూడా దానికి అర్థం. God the Father can execute his anger. తండ్రి అయిన దేవుడికి కోపానికి గురవ్వకుండా నీవు చూసుకోవాలి. Jesus can execute his anger. యేసుక్రీస్తు తన కోపాన్ని నీ మీద ఆ అగ్నితో దహించకుండా నీవు చూసుకోవాలి. Holy Spirit is grieved and he also can get angry. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా కోపడగలడు, అది పడకుండా నీవు జాగ్రత్త పడాలి. When we know we serve a holy God and he cannot tolerate sin, automatically we will stop playing with sin. నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఒక పరిశుద్ధ దేవుడిని ఆరాధిస్తున్నావని గ్రహిస్తావో అప్పుడు నీవు పాపానికి దూరంగా ఉంటావు. Because the Bible says in the book of Hebrews chapter 12 verse 14, without holiness no one will see God. హెబ్రీ రాసిన పత్రిక ప్రకారము 12వ అధ్యాయం 14వ వచనం ప్రకారం నీవు పరిశుద్ధత లేకుండా దేవుడిలో ఎదగలేవని మనం అక్కడ చూస్తాం. Finally, how do we overcome sin? ఆఖరిగా మనం ఈ యొక్క పాపపు జీవితాన్ని ఎలా జయించవచ్చు అంటే Communion with the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహవాసంతో. Romans chapter 7:19 to 24 talks about a common problem. Romans 7:19 to 24. రోమా పత్రిక 7వ అధ్యాయం 19వ వచనం నుండి 24వ వచనం వరకు మనం చూసినట్లయితే What is the problem? ఇక్కడ ఉన్న సమస్య ఏంటంటే Look at Romans 7:19. 19వ వచనాన్ని మనం చూద్దాము. For I do not do the good I want, but the evil I don't want to do, I keep on doing. నేను చేయగోరు మేలు చేయగోరని కీడు చేయుచున్నాను. I don't want to lose my cool. I don't want to lose my cool. That's what you want, but you always end up losing your cool and getting angry. నేను కోప్పడకూడదు అనుకుంటానే కోప్పడిపోతా ఉంటాము. I don't want to commit this sin. I don't want to commit this sin, but that's exactly what you end up doing. నేను పాపం చేయకూడదు అనుకుంటానే చేసేస్తూ ఉంటాను. I don't want to look at that girl and have filthy thoughts and end up masturbating, but that's exactly what I end up doing. నేను ఆ అమ్మాయిని చూడకూడదు అనుకుంటూ చూస్తూనే ఈ యొక్క హస్త ప్రయోగాన్ని నేను చేస్తున్నాను. But you know, for that common problem among believers, there's a solution. ఈ యొక్క విశ్వాసులకు అందరికీ ఈ సమస్యకి ఒక పరిష్కారం ఉంది. Romans 7 talks about the problem. ఈ యొక్క 7వ అధ్యాయం దాని గురించి మాట్లాడుతుంది. And Romans 8 talks about the solution. రోమా పత్రిక 8వ అధ్యాయం దీని యొక్క పరిష్కారం గురించి మనకు చెప్తుంది. Romans 8:13 says, 8వ అధ్యాయం 13వ వచనం చెప్పారు. very important scripture. ఇది చాలా ముఖ్యమైన వాక్యము. Romans 8:13, if you don't understand it, you and I will never understand how to overcome sin. మీకు కనుక ఈ వచనం అర్థం కాకపోతే మీరు ఎప్పటికీ కూడా పాపాన్ని జయించలేరు. For if you live according to the flesh, you will die. ఇక్కడ ఏమని ఉందంటే శరీరానుసారముగా ప్రవర్తించిన ఎడల చావవలసిన వారే యుందురు అని. If the body says watch porn, you keep watching porn, you don't repent, you live in sin, you are addicted to sin, you will die, meaning you will go to hell. Second death, hell. అంటే మీ శరీరము ఆ యొక్క మీ సినిమాని చూడు అని ప్రోత్సహిస్తే మీరు చూస్తున్నారు అంటే దానికి వచ్చే పరిణామము మరణము అంటే నరకము అని. But the same verse says, Romans 8:13, but the same verse says, అదే వచనములో కింద మనం చూస్తే కనుక but if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Hallelujah. ఆత్మ చేత శరీర క్రియలను చంపిన ఎడల జీవించదురు అని. హల్లెలూయా. If by the Spirit of God
ఎప్పుడైతే జీవించడం మొదలు పెడతావో అప్పుడు నీకు ఈ యొక్క పాపం మీద జయం దొరుకుతుంది. Trying to overcome sin with our own strength is like something. నీ పాపాన్ని నీ సొంత శక్తితో జయించాలి అంటే ఎలాంటిదంటే, You know how it is like? అది ఎలాంటిదో తెలుసా? Going to Kakinada port. కాకినాడ పోర్టుకు వెళ్ళి Big ship comes, international cargo ship comes. అక్కడికి వచ్చిన అతి పెద్ద ఓడను, And as the ship is going back to the ocean with a cobweb, you try to stop that ship. Can you stop a ship, moving ship with a cobweb, with a mosquito net? అది అంత పెద్ద ఓడ తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఒక చిన్న వలను పట్టుకొని మీరు ఆ యొక్క ఓడని లాగాలనుకుంటే లాగలరా? The ship will push it away and go. ఆ ఓడ ఈ యొక్క వలను పట్టించుకోకుండా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. The struggle, the sin of lust, the sin of pride, the sin of alcohol, whatever may be that sin, if you try to overcome with your own strength, that is foolish, like trying to stop a moving ship with a cobweb. It is not possible. నువ్వు యొక్క కామం అనే పాపాన్ని, యొక్క గర్వం అనే పాపాన్ని, నువ్వు ఏ పాపమైనప్పటికీ నీ సొంత శక్తితో జయించాలనుకుంటే ఈ యొక్క పెద్ద ఓడను ఒక వలతో లాగితే ఎలా ఉంటుందో నీ శక్తి కూడా అలాంటిదే. That's why we need the Holy Spirit. అందుకనే నీకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తి నీకు కావాలి. When the Holy Spirit comes, ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ He gives జీవితంలోకి the వస్తాడో power to overcome. ఆయన నీకు ఆ శక్తిని ఇస్తాడు. I want all of you to close your eyes. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ కళ్ళను, All eyes closed. ప్రతి ఒక్కరు మీ కళ్ళను, All heads bowed. ప్రతి ఒక్కరు మరి మీ తలను దించండి. How many of you will say, I want to be serious after this meeting is over? I want to be serious about regularly overcoming sin in my life. మీలో ఎంతమంది రోజు కూడా నేను పాపాన్ని జయించాలనుకుంటున్నారో? How many of you will say, I want to be serious about regularly overcoming sin in my life? మీలో ఎంతమంది ప్రతిరోజు కూడా పాపాన్ని జయించాలనుకుంటున్నారు? I want you to raise your hand. మీరందరూ కూడా మీ చేతులు ఎత్తండి. ఎంతమంది అయితే పాపాన్ని రోజు జయించాలనుకుంటున్నారో మీ చేతులు ఎత్తండి. I want to be serious in overcoming sin. మీలో ఎంతమంది అయితే నిజంగా పాపాన్ని జయించాలనుకుంటున్నారో You raise that hand. I want you to get up. మీ చేతులు ఎత్తిన వాళ్ళందరూ మీరు మీ ప్రదేశాల్లో నుంచోండి. Get up. I want you to stand up. ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేతులు ఎత్తిన వారు మీ ప్రదేశాల్లో నుంచోండి. And then I want you to come forward a little bit. I know there's a little space, but I want you to come forward. At least those of you who can, come forward. ఇక్కడ చాలా కొద్ది స్థలం మాత్రమే ఉంది, అయినప్పటికీ చేతులు ఎత్తిన వారందరూ కొద్దిగా ముందుకు రండి. And you come forward and you kneel down in God's presence. ఎంత వీలైతే అంత ముందుకు వచ్చి మోకాలు వేయండి. And then you commit your life to the Lord. ఎంత ముందుకైతే ఎంత వీలైతే అంత ముందుకు వచ్చి మోకాళ్ళు వేసి ప్రార్థన చేయడం. In an orderly way you come forward. ప్రతి ఒక్కరు క్రమబద్ధంగా ముందుకు వచ్చి మోకాళ్ళు వేయండి. Especially think of the last thing we heard today. ప్రత్యేకంగా ఆఖరి విషయం కోసం మనం ప్రార్థన చేద్దాం. With the help of the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తితో we can overcome sin in our life. మన జీవితంలో ఉన్న పాపాన్ని అధిగమించడానికి, If you are not filled with the Holy Spirit, ఒకవేళ మీరు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి ఉండకపోతే, even as you kneel down, మీరు మోకాళ్ళు వేసినా కూడా, tell the Lord, I am thirsty for the Holy Spirit. ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థన చేయండి, పరిశుద్ధాత్మ దేవా నా దగ్గరికి రమ్మని. I am thirsty for the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవా నీ కోసం దప్పిక కలిగి ఉన్నాను. I am hungry for the Holy Spirit. ప్రతి ఒక్కరు కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవా నీ కోసం ఆకలిగా ఉన్నానని ప్రార్థన చేయండి. And God says, I will pour water on thirsty ground. దేవుడు అంటున్నాడు కదా, ఆకలి దప్పికొన్న వాళ్ళకి నేను దాహం తీరుస్తాను. Isaiah 44 and verse 3, I will pour water on thirsty ground. యెషయా గ్రంథము 44:3 ప్రకారం ఆయన దప్పికొన్న వాళ్ళకి దాహం తీరుస్తాడు. Lord, I want to live a holy life. యేసయ్యా నేను ఒక పరిశుద్ధ జీవితాన్ని జీవించాలనుకుంటున్నాను. In this dirty world, I want to live a holy life. నేను ఈ యొక్క పాపపు లోకంలో పరిశుద్ధ జీవితాన్ని జీవించాలనుకుంటున్నాను. I need the Holy Spirit, Lord. దానికి నాకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తి కావాలి. I am hungry for the Holy Spirit. నేను పరిశుద్ధాత్మ కోసం ఆకలితో ఉన్నాను. Say that to the Lord, I am thirsty. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ మాటలు చెప్పండి.
చెప్పండి, పరిశుద్ధాత్మ దేవాని కోసం నేను ఎంతో దాహంతో ఉన్నాను. And tell the Lord to fill you with the Holy Spirit. ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని అడగండి, దేవా నా దాహం నువ్వు తీర్చు అని. Tell the Lord, please fill me with the Holy Spirit. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రార్థన చేయండి, నన్ను పరిశుద్ధాత్మతో నింపవని. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రార్థన చేయండి. Lord, fill me with the Holy Spirit. ప్రతి ఒక్కరు కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కోసం ప్రార్థన చేయండి. He said, God, Jesus promised in Luke 11:30. 11వ అధ్యాయం 13వ వచనం లూకా గ్రంథంలో మనకి దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు కదా. How much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? ఎవరైతే నోరుకి అడుగుతారో వాళ్ళకి ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అనుగ్రహం దొరుకుతుంది. How much more will the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? మీరు ఎంతైతే అడుగుతారో అంత దగ్గరగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ జీవితాల్లో Receive the Holy Spirit. ప్రతి ఒక్కరు కూడా పరిశుద్ధాత్మ Receive the Holy Spirit. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన పొందుకోవాలి. You will receive power when the Holy Spirit comes. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన శక్తిని పొందుకోవాలి. You will put to death the mysteries of the body. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ శరీరాన్ని అధిగమించి ముందుకెళ్ళాలి. You will put to death the mysteries of the body. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ శరీరం మీద జయం పొంది ముందుకెళ్ళాలి. The Holy Spirit is here. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మధ్య He ఉన్నాడు. gives you power to be holy. ఆయన మీకు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. The Lord is coming upon. The Spirit of God is coming upon you. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఆత్మ మీ మీదకి రాబోతుంది. He's making you into an awesome weapon in the hands of the living God. ఆయన మీ చేతుల్లో గొప్ప ఆయుధం వలె ఉండబోతున్నాడు. And as the Spirit gives you utterance, ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీతో మాట్లాడుతూ ఉండగా, as the Spirit gives you the ability, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని నూతన శక్తితో నింపుతా ఉండగా, speak in the new language that He has given you. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మీరు ఒక అన్య భాషలో మాట్లాడడం As the ప్రారంభించండి. Spirit enables you, మీరు ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క శక్తిని ఇస్తారో, speak in the new language that He gives you. ప్రతి ఒక్కరు కూడా వినైనందుకు నూతన భాషలో మాట్లాడడం That's ప్రారంభించండి. what we read in Acts 2:4. Holy Spirit came upon all of them, and the Spirit enabled them to speak in a new language. అపోస్తలుల కార్యాలు 2వ అధ్యాయం 4వ వచనం ప్రకారం ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళ మధ్యలకు వెళ్ళాడో అప్పుడు వాళ్ళు అన్య భాషలని మాట్లాడడం ప్రారంభించారు. What happens when you speak in that new language? ఈ యొక్క అన్య భాషలో మాట్లాడినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? You edify yourself. నీవు కొత్త స్థితిలోకి ఎదగడం ప్రారంభిస్తావు. You become spiritually strong. ఆధ్యాత్మికంగా బలపడడం The ప్రారంభిస్తావు. devil becomes afraid of you. దుష్టులు అపవాదికి భయపడడం మొదలు. You have power over the devil. నీకు అపవాది మీద శక్తి When దొరుకుతుంది. the devil brings a temptation, ఎప్పుడైతే అపవాది నిన్ను నీ మీదకి దగ్గరికి వస్తాడో through the power of the Holy Spirit, you can beat him. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయంతో నీవు అపవాది మీద జయం When the పొందగలుగుతావు. Holy Spirit comes on you, ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి మీదకి He వస్తాడో reminds you of the Bible. He reminds you of Scripture. ఆయనకి నీకు తగిన వాక్యాన్ని ఆయన గుర్తు చేస్తాడు. Because He is the author of the Bible. ఎందుకంటే ఈ బైబిల్ని రచించిన ఆ రచయిత ఆయన. All the Bible was written by the Holy Spirit through human authors. ప్రతి వచనము కూడా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారానే రాయబడినది. When you want to commit a sin, the Holy Spirit will remind you. ఎప్పుడైనా పాపం చేయాలని తలపు వచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని గుర్తు చేస్తాడు. Don't commit that sin. గుర్తు చేస్తాడు కదా పాపం చేయొద్దు అని. Why? ఎందుకు? According to Hebrews 10:26-29. హెబ్రీ పత్రిక 10వ అధ్యాయము 26వ వచనం నుండి 29వ వచనం వరకు. When you commit that sin deliberately, మీరు ఎప్పుడైతే పాపం చేస్తారో, when you watch porn deliberately, ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క నీలి సినిమాలను మీ చేతిలో పెట్టుకొని when you చూస్తారో, watch porn and masturbate deliberately, మీరు ఎప్పుడైతే ఈ నీలి సినిమాలు చూసి హస్తమేళనం it is చేస్తారో, trampling on the blood of Jesus. అది దేవుని పరిశుద్ధ రక్తం మీద గంతులు వేయడంతో The Holy Spirit reminds you of Bible. ఈ యొక్క వచనాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తగిన సమయాల్లో మీకు గుర్తు చేస్తాడు. He gives you grace of God. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు యేసు కృపని మీ మీద ఉంచుతాడు. He is the Spirit of grace. ఆయన కరుణామయుడు. And the grace of God helps you to say
నీకు పాపంలో పడకుండా నీకు సహాయపడుతుంది. You will say no to ungodliness and worldly passions. ఈ లోకపు సంబంధమైన ప్రతి దుష్టక్రియకి నీకు జయం దొరుకుతుంది. Because grace of God is upon you. ఎందుకంటే ఆయన కృప నీ మీద ఉన్నది కనుక. Grace of God comes through the Spirit of God. ఆయన కృప ఎప్పుడు కూడా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారానే వస్తుంది. Spirit of God is a spirit of grace. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఆత్మ కరుణతో నిండినది. That's what the Bible teaches in Titus chapter 2, 11 and 12. తీతు పత్రిక 2వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో మనకి ఇదే నేర్పుతుంది. Be filled with the Holy Spirit. Be filled to the point of overflowing. పరిశుద్ధాత్మతో నిండి ఉండండి అని. ఒక క్షణం ఎవరు పట్టుకోవాలి మీరు పరిశీలించుకోండి. స్తోత్రం. ఎవరి చైర్లో వాళ్ళు మీరు